नमस्कार सांग माने मु कादम्बिनी आपण मानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थरे गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानकर सामना को आसी जाय अछि। आज आमे ए वीडियो रे आलोचना करिबा किछि एमिति व्यक्ति एवं सेमानकर किछि एमिति प्रकृति विषय रे जेउ मानंगठारु निजको दूर रखिले आम मन हृदय एवं विश्वास भांगीबाठू आमे बंचाई परिबा एवं निजको दुखरु दूर करि परिबा। ताहले चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। सांगमाने जीवन रे अनेक भल लोक अछंती एवं ता संगे संगे अनेक स्वार्थपर एवं खराब लोक मध्य भरी हेकी अछंती। जेउ माने भल एवं सरल एई स्वार्थपर लोक माने बहुत ही सहज रे सेमानकर फायदा उठै थांती एवं निज फायदा उठी गला परे गोटे मुहूर्त मध्य लेट न करी एई भल लोक माननकु छाड़ी चली जाई थांती, जहा द्वारा एई सरल लोक माननकर विश्वास भांगी जाई थाए, हृदय भांगी जाई थाए, जीवन रे अनेक दुख पाई थांती एवं बारंबार एपरी धोखा पाइबा परे बारंबार विश्वास भांगीबा परे एई सरल मनीष माने पुणी थने नुआ संपर्क गढ़िबा पई एवं काहसह बंधुता करिबा पई डरी जाई थांती। से माने भाबी थांती पुणी थरे मु बंधुता करिबी, पुणी थरे मो विश्वास आ हृदय भांगी जीवो, मु काहसह बंधुता करिबा दरकार एवं काहसह करिबा अनुचित अटे से कथा से माने जानी पारि न थांती, जहा द्वारा से माने जीवन रे एकुटिया हे जानते एवं दुख पाइबा को बाध्य हे थांती। किंतु सांग माने विश्वास एमिति जिनिस जहा प्रत्येक संपर्कर मूलदुआ अटे। सी सांग साथी हुंतु, से जीवन साथी हुंतु बा से ऑफिस रे काम करुथिबा दी जण एम्प्लॉय हुंतु, प्रत्येक संपर्क पई विश्वास होची मूलदुआ, जहार अभाव रे संपर्क भांगी की नष्ट हो जाय थाए। ताहले आमे जानिबा निहाती दरकार कि आमे जीवन रे काहाको विश्वास करिबा दरकार एवं काहाको करिबा अनुचित अटे। आज मु एई वीडियो रे 7टी एमिति व्यवहार बा व्यक्तिंक विषय रे कहिबी जेउ मानको जीवन रे केबे भी विश्वास करिबा अनुचित अटे। ताहले चलंतु आलोचना आरंभ करिबा। प्रथम व्यक्ति जाहाको विश्वास करिबा अनुचित अटे सी होची जेउ व्यक्ति आपनको बहुत प्रशंसा करुची, बिना कारण रे प्रशंसा करुची, सीमा बाहर प्रशंसा करुची। सांग माने जेतले हमें भल काम करिथाउ लोक माने हमर प्रशंसा करंती, एहा बहुत ही स्वाभाविक जिंस अटे। किंतु किछि एमिति लोक अछंती बिना कारण रे आपनकर प्रशंसा करिथांती, सीमा बाहर को जाई प्रशंसा करंती, जेमिति कि मरुभूमि रे बन्या आसी जाईछि सेमिति प्रशंसा करंती। किछि व्यक्ति अछंती जेउ माने ए प्रशंसा रे हमको बुड़े दे थांती। ए प्रशंसा गुड़िक सुनिबा पई तो बहुत ही भल लागि थाए, मन को शांति दे थाए, किंतु मन रखिबा दरकार संग माने ए माने प्रकृत रे आपनकर गुण को नै कि प्रशंसा करि न थांती। ए माने आपनको ठारो सेई काम हासिल करिबा पई प्रशंसा करि थांती, जहा सेमानकर दरकार हे थाए। से माने निजर से कार्य सरिबा जाय ही आपन को प्रशंसा करिवे। जेते बेले तांको फायदा उठी जीवो से माने गोटे मुहूर्त मध्य लेट न करी आपन को छाड़ी चली जिवे, आपनकर विश्वास एवं हृदय को भांगी देबे। सेति पई जेउ व्यक्ति माने सीमा बाहर प्रशंसा करुछंती, अनेक प्रशंसा करुछंती बिना कारण रे से मानठारु निजको दूर रे रखिबे, ताहले आपण जीवन रे सुखी हेई परिबे। द्वितीय प्रकार व्यक्ति बा व्यवहार जेउ माने आपनकर हृदय बा विश्वास को भांगंती, से माने होचंदी सेही व्यक्ति माने जेउ माने सब बेले किछि ना किछि मागी की नियंती एवं नेबा समय रे फेरेइबार कथा देई थांती, किंतु जेते बेले फेरेइबार समय आसे से माने निज कथारु पछकु चली जानती, फेरेइबार कथा उठांती नहीं। एई व्यक्ति माने जीवन रे प्रत्येक समय रे पैसा बा किछि जिनिस समस्त ठारू मागी मागी नियंती, नेबा बेले अनेक भल भल कथा कहंती, फेरेई देबार कथा दियंती, किंतु नेई सारिबा परे फेरेइबा समय आसिले से माने निजर देइथिबा कथारू
ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଫେରେଇବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଜୀବନରେ ପରିଶେଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗପିଥାନ୍ତି। କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ସମୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏମିତି କହୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କହୁଛି ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯିବେ କି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ନ କହିବାର କଥା ନେଉଛି। ଏହା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କହିସାରିବା ପରେ କାହାକୁ ନ କହିବାର କଥା ଦିଏ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କିଛି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଭଲ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଲ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେବାର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ନିଜ ଜୀବନର ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଭୁଲକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଢଳିଗଲା। ଢାଳି ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ମୁଁ ଢାଳିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଢଳି ନାହିଁ, ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଢଳିଗଲା। ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଉ ଭରସା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଦୋଷୀ ହେବେ। ଆପଣ ନ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବନେଇ ଦେବେ ଏମାନେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର ମାନେ ଏହା ସେମାନେ କିଛି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି। ଆପଣ ଏକା ଥିଲା ବେଳୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏମାନେ ନିଜ ରଙ୍ଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଛତା ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, କାରଣ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ରେଟକୁ ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେଥିରେ ଦୂରରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସପ୍ତମ, ବ୍ୟବହାର ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ସିମ୍ପାଥି ନାହିଁ, ଯାହା ମନରେ ଦୟା ନାହିଁ, ଯାହା ମନରେ ଭାବିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ବା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ସାମ୍ନାବାଲା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନା ଭଲ, ଏହା ନ ଭାବି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଦରକାର। ମନରେ ଦୟା ବା ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, ଯିଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବ ପାଇଁ ଭାବିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଯାଆନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେମାନେ ଯାହା କରିବା କଥା କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିବା ବେଳେ 100% ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କ'ଣ କରିବେ, ଆହୁରି ନିଜ କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ହୃଦୟ ନ ଭାଙ୍ଗୁ, ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଭାଙ୍ଗୁ, ଦୁଃଖୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ 7ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏଇ 7ଟି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂର କରିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧୋକା ଦେବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।